رسول جس کو پروردگار نے کبھی طٰہٰ کہہ کے پکارا، کبھی یاسین کہہ کے پکارا، کبھی مزمل کہہ کے پکارا، کبھی مدثر کہہ کے پکارا، وہ رسول جس کے لیے خدا ارشاد فرما رہا ہے اے رسول اگر تجھے خلق کرنا میرا مقصد نہ ہوتا تو میں اس دنیا کو نہ خلق کرتا۔ وہ فرما رہا ہے حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ یقیناً ہم مسلسل ان 9 ایام سے حسین پر گفتگو سن رہے ہیں، کر رہے ہیں، نوحے کی شکل میں، مجلس کی شکل میں، سلام کی شکل میں۔ حسین پر گفتگو کرنا، حسین کی زندگی پر گفتگو کرنا تو خیر بہت بڑی بات ہے، لیکن حسین نے جو ہمیں فرش عزا دے رکھی ہے، حسین نے جو فرش عزا کی صورت میں ہمیں تحفہ دے رکھا ہے، انعام دے رکھا ہے، اس کی فضیلت اتنی ہے کہ اگر انسان بیان کرنا چاہے تو پورا عشرہ صرف فرش عزا کی اہمیت پر ہو سکتا ہے۔ یہ فرش عزا ہے کیا؟ فرش عزا کی بلندی کیا ہے؟ فرش عزا کا معیار کیا ہے؟ دیکھیے اسلام میں چند چیزوں کو چھوڑ کر باقی چیزوں پر آپ نظر ڈالیں گے، غور و فکر کریں گے تو سب چیزیں معتبر اس وقت ہوتی ہیں جب اسے کسی چیز سے منسوب کیا جائے۔ بھیا مدینہ کیوں محترم ہے، مکہ کیوں محترم ہے؟ تو آواز آئے گی مدینہ اس لیے محترم ہے کہ مدینے میں اللہ کے رسول کے قدم پڑے۔ اتنے سارے ممالک ہیں، اس میں صرف شہر مکہ کیوں محترم ہے؟ اس لیے کہ اس میں اللہ کے رسول کے قدم پڑے۔ دنیا میں اتنی ساری عمارتیں ہیں، آپ کے لکھنؤ میں ہی اتنی مہنگی مہنگی عمارتیں ہیں، لیکن کیوں خانہ کعبہ اللہ کا گھر محترم ہے؟ تو بھائی پتہ چلا کہ خانہ کعبہ اس لیے محترم ہے کیونکہ اس میں علی کے قدم پڑے۔ نجف کیوں محترم ہے، سامرہ کیوں محترم ہے؟ اس لیے نجف محترم ہے کیونکہ وہاں پر مولائے کائنات شیر خدا آرام کر رہے ہیں۔ دنیا میں اور بھی ڈیولپ سٹیز ہیں، لیکن یہ خانہ کعبہ اور کربلائے معلیٰ ہی کیوں محترم ہے؟ وہ چاہتا تو کہہ سکتا تھا، اسے علم تھا کہ آنے والے دور میں فیوچر میں یہ سٹی ڈیولپ کرے گی، لیکن وہ کیوں خانہ کعبہ اور کربلا کو معتبر بنا رہا ہے؟ اس لیے کہ وہاں پر حسین نے دین اسلام کو بچانے کے لیے اپنا گلا کٹایا۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ کوئی چیز پہلے محترم نہیں ہوتی، جب اس کا رشتہ کسی مخصوص انسان سے ہو جاتا ہے تو وہ چیز محترم ہو جاتی ہے۔ خانہ کعبہ کیوں محترم ہوا؟ اس لیے کہ وہاں مولائے کائنات کی ولادت ہوئی۔ نجف کیوں محترم ہوا؟ اس لیے کہ وہاں مولا علی آرام کر رہے ہیں۔ مدینہ کیوں محترم ہوا؟ کیونکہ وہاں رسول اللہ آرام کر رہے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ خانہ کعبہ پہلے محترم نہیں تھا، علی آئے اس کے بعد محترم ہوا۔ نجف پہلے محترم نہیں تھا، علی وہاں دفن ہوئے تو محترم ہوا۔ مکہ پہلے محترم نہیں تھا، رسول کے قدم پڑے تو محترم ہوا۔ مدینہ پہلے محترم نہیں تھا، رسول کے قدم پڑے تو محترم ہوا۔ کربلا پہلے محترم نہیں تھی مگر حسین کا سر قلم ہونے کے بعد کربلا محترم ہوئی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جگہ بعد میں محترم ہوتی ہے، جہاں جہاں یہ چلے جاتے ہیں وہ جگہ محترم ہو جایا کرتی ہے۔ صلوات محمد، جہاں جہاں ان کے قدم پڑتے جاتے ہیں وہ جگہ خود بخود محترم ہوتی جاتی ہے۔ اب بتائیں کہ وہ خانہ کعبہ جہاں ایک معصوم آیا
खाना काबा मोहतरम हो गई, मुसलमानों का तवाफ वहाँ करना वाजिब हो गया। मदीना जहाँ पर रसूल एक मासूम के कदम पड़े, देखें फर्श अज़ा का मेयार क्या है, फर्श अज़ा की बुलंदी क्या है। मदीने में रसूल के कदम पड़े, एक मासूम के आने की वजह से, मासूम के आने की इल्लत से, मासूम के आने की सबब से मदीना मोहतरम हो गया। नजफ है, वहाँ मौला अली एक मासूम है, एक मासूम के आने की वजह से मासूम के आने की वजह से नजफ मोहतरम हो गया, एक मासूम के आने की वजह से मक्का मोहतरम हो गया, चंद मासूम के आने की वजह से करबला मोहतरम हो गई। जहाँ एक मासूम के कदम पड़ जाए वो जगह मोहतरम हो जाती है। ये फर्श अज़ा वो है जहां रसूलुल्लाह भी आते हैं, फातिमा भी आती हैं, हसन भी आते हैं, हुसैन भी आते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। जहां एक मासूम आए उसका मेयार ये होता है, जिस फर्श अज़ा पर 14 मासूमीन आ जाएं, सोचें उस फर्श अज़ा की बुलंदी क्या होगी, फर्श अज़ा का मेयार क्या होगा, फर्श अज़ा की उरूजियत क्या होगी। अल्लाह हमसे कुछ नहीं चाहता सिवाय अली की मोहब्बत के। नमाज भी उसी वक्त कबूल होगी जब दिल में विलाय अली होगा। कब्र में पहले अकीदे का सवाल होता है, बाद में अमाल का सवाल होता है। आपका अल्लाह कौन, आपका इमाम कौन। अगर आप यहीं गलत हो गए तो आपके नमाज की तो नौबत ही नहीं आएगी। आपका किबला क्या है, आपकी किताब क्या है। अगर इमामत से आप मुतनसिल हैं, इमामत से आप मुत्तसिल हैं, इमामत आपसे आप जुड़े हैं, इमाम सही है आपका, तो फिर आपके नमाज और रोज़े की बारी आएगी। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप में इतनी हिम्मत है कि आप अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर झूठ बोलें, है किसी में हिम्मत इतनी जो अल्लाह के दरबार में नियत करने के बाद वो झूठ बोले, तो सब कहेंगे नहीं, इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अल्लाह की बारगाह में खड़ा होकर झूठ बोलूं। देखेंगे क्यों, सब कहेंगे कि किसी में इतनी हिम्मत नहीं जो अल्लाह के बारगाह में खड़ा होकर झूठ बोले। मैं कहता हूं आप सब बोलते हैं, मैं कहता हूं आप सब नहीं, जो जो नमाज़े जनाजा में एक बार भी शरीक होता है उसने झूठ बोला है किसी में जुर्रत जो अल्लाह के बारगाह में खड़ा होकर झूठ बोले? सब कहेंगे नहीं, मैं नहीं बोल सकता। लेकिन मैं कहता हूं आप बोलते हैं। जिसने भी कम से कम एक बार नमाज जनाजा में शरीक हुआ वो झूठ बोलता है। भाई नमाज जनाजा है क्या? नमाज मैयत को लिटाया जाता है, पेशेमाम पीछे रहता है, उसके पीछे अवाम रहती है। अब इंसान कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा इन्ना ला नअलमु मिन्हु इल्ला खैरा, अल्लाहुम्मा इन्ना ला नअलमु मिन्हु इल्ला खैरा, अल्लाहुम्मा इन्ना ला नअलमु मिन्हु इल्ला खैरा। या बारे लाहा, मैं इस मरने वाले के बारे में खैर के सिवा कुछ जानता ही नहीं, मैं इस मरने वाले के बारे में खैर के सिवा कुछ जानता ही नहीं, मैं इस मरने वाले के बारे में खैर के सिवा कुछ जानता ही नहीं। अगर नमाज खैर है तो मस्जिद में जाते देखा नहीं, गवाही दे दी। रोजा खैर है तो रोजा रखते देखा नहीं, गवाही दे दी। अगर हज खैर है, मक्के जाते देखा नहीं, गवाही दे दी। बड़ों का एहतराम खैर है, हमने एहतराम करते देखा नहीं, गवाही दे दी। या तो आप ये माने कि आप अल्लाह के बारे में, अल्लाह के दरबार में खड़े होकर झूठ बोल रहे हैं, या फिर आप ये माने कि कोई ऐसी गवाही है कि परवरदिगार भी चाहता है कि मेरा बंदा जब मुझे लौटाओ तो ये ना बताओ कि नमाजें कितनी पढ़ी, ये ना बताओ कि रोजा कितना रखा, ये ना बताओ कि हज कितना किया, बल्कि जब मेरी अमानत मुझे लौटाओ तो ये बताओ कि इसके दिल में अली की मोहब्बत थी या नहीं थी। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। खैर से मुराद अली है, इसलिए हम अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर कहते हैं अल्लाहुम्मा इन्ना ला नअलमु मिन्हु इल्ला खैरा। मैं इस मरने वाले के बारे में खैर के सिवा कुछ नहीं जानता। अगर खैर पर मौत है तो फिर इंसान की कुछ बुलंदी होगी, इंसान का कुछ उरूज होगा, इंसान का कुछ मेयार होगा।
اگر یہی انسان فلاپ ہو گیا، یہی انسان ختم ہو گیا، یہی عقیدہ ڈگمگانے لگا، تو پھر کچھ عمل نہیں، کچھ معیار نہیں۔ انسان کا امام صحیح ہونا چاہیے۔ میں نے گفتگو کی تھی، اگر انسان کا امام صحیح ہے تو اس کے سارے اعمال قابل فکر ہیں، قابل غور ہیں، قابل توجہ ہیں۔ اگر امام غلط تو پھر سب کچھ غلط، کیونکہ جو سب سے پہلے قبر کا مرحلہ آتا ہے، قبر میں اعمال نہیں گنے جاتے، عقیدے سے سوال ہوتا ہے۔ اگر عقیدہ ختم تو سب سارے اعمال ختم۔ اسی لیے رسول نے فرمایا تھا ہم تمہارے درمیان دو چیز چھوڑے جا رہے ہیں، ایک قرآن، ایک اہل بیت، اور دونوں میں سے ایک چیز بھی تم نے چھوڑا تو پھر ہم تمہاری شفاعت نہ کرا سکیں گے۔ لیکن وقت کیا تھا، ادھر رسول کی آنکھ بند ہوئی، ادھر لوگوں نے اہل بیت سے منہ پھیر لیا۔ اللہ جانے کیسے لوگ تھے، لیکن وہ رسول جو ہر قدم پر اذیت جھیلتا تھا، اپنی امت سے قدم قدم لوگوں نے تکلیف دی، اس نے کبھی بد دعا نہیں کی، بس اتنا کہا بار الہ میری امت کو بخش دینا۔ رحمت للعالمین کا لقب ہے رسول اللہ کا، رحمت للعالمین۔ ہاں عزادارو، ایک وقت وہ بھی آیا کہ ادھر رسول کی آنکھ بند ہوئی، ادھر رسول کے گھر پر ظلم و جفا ہونے لگی۔ جس گھر میں رسول رہا کرتے تھے اس گھر میں لوگ آگ اور لکڑیاں لے کر آ گئے۔ بھائی رسول کی بھی آنکھ بند ہوئے، 3 دن تک رسول کا جنازہ رکھا رہا۔ اتنا شعور نہیں تھا کہ رسول کے جنازے کو دفن کر دیا جائے۔ لوگ ادھر اپنے اپنے زندگی میں مشغول ہو گئے تھے، اپنے اپنے فائدے ڈھونڈ رہے تھے۔ اللہ کا نبی موجود ہے، 3 دن تک رسول کا جنازہ رکھا رہا، اور جب دفن کر دیا گیا تو سب مسلمان نکل کے آئے کہ ہم نے رسول کی نمازیں نہیں پڑھی، ہم چاہتے ہیں رسول کی نماز پڑھیں گے۔ اللہ، یہ تو رسول ہے رسول، لیکن مسلمانوں نے یہاں نہیں صبر کیا، یہاں بھی ظلم ختم نہیں کیا، رسول سے اور آگے بڑھے، کبھی شہزادی پر ظلم کیا، کبھی مولا علی پر ظلم کیا، اور یہاں تک نہیں رکے۔ جب امام حسن کا دور آیا، حسن کا جنازہ جانے لگا تو حسن کے جنازے پر اتنے تیر برسائے گئے، اتنے تیر برسائے گئے کہ حسن کا کفن سفید سے سرخ ہو گیا تھا۔ عزادارو، بس چند لمحے، چند ساتھ حسین ہمارا مہمان رہ گیا ہے۔ آج 9 محرم ہے۔ 9 محرم کی رات قیامت کی رات ہوتی ہے۔ سب بیویاں اپنے اپنے چاہنے والوں کو، اپنے اپنے بیٹوں کو یہ دلاسا دے رہی ہیں، بیٹا گھبرانا نہیں، بیٹا ایسا نہ ہو تم سے پہلے اونو محمد شہید ہو جائیں، بیٹا ایسا نہ ہو کہیں تم سے پہلے بھیا علی اکبر شہید ہو جائے، بیٹا ایسا نہ ہو کہ تم زندہ رہو اور حسین کے اوپر ظلم شروع ہو جائے۔ ایک مرتبہ امام حسین ہیں، کبھی اس خیمے میں جاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ رباب اپنے بیٹے کو دلاسا دے رہی ہیں۔ اس خیمے میں جاتے ہیں، کیا دیکھا زینب اپنے بچوں کو دلاسا دے رہی ہیں۔ اس خیمے میں گئے، کیا دیکھا اکبر کو دلاسا دیا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ امام حسین ہے مقتل میں آ کے کہتے ہیں حل من ناصر ینصرنا، کون ہے جو میری مدد کو آئے۔ یہ آواز کا بلند ہونا تھا۔ ایک مرتبہ خیمے میں شور و گریا کی آواز بلند ہوئی، آواز امام حسین کے کانوں سے ٹکرائی۔ امام حسین خیمے میں آئے، آ کر کہتے ہیں ابھی حسین زندہ ہے، رونے کا سبب کیا ہے، رونے کی وجہ کیا ہے، رونے کی علت کیا ہے۔ امام حسین کا یہ پوچھنا تھا۔ اندر سے رباب کی آواز، یہ آقا، ایسے ہی آپ کی آواز حل
हल मिन नासिरिन यंसुरना की सदा बुलंद हुई। अली असगर ने अपने आप को झूले से गिरा दिया है। अली असगर ने अपने आप को झूले से गिरा दिया है। इमाम हुसैन ने कहा रुबाब लाओ असगर को हमारे पास दो। जनाब रुबाब ने इमाम हुसैन के हाथ में अली असगर को दिया। इमाम हुसैन ने अबा के दामन से अली असगर को ढका, मक्तल में लेके गए। मक्तल में ले जाकर कहते हैं यजीदी हो, ए जालिम हो, ए मुसलमान हो, तुम्हारी नज़र में मैं खताकार हूँ, तुम्हारी नज़र में मैं गुनाहगार हूँ। इस बच्चे के माँ का दूध खुश्क हो गया है, ये 3 रोज से प्यासा है, ये जाबलब है, इसकी सांसें रुक रही है। आपने कभी मछली को देखा है? मछली जब प्यासी रहती है तो वो कभी मुंह खोलती है, कभी बंद करती है, कभी मुंह खोलती है, कभी बंद करती है। अली असगर भी कभी मुंह खोलते थे, कभी बंद करते थे, कभी मुंह खोलते थे, कभी बंद करते थे। इतना सुनना था, यजीदी फौज में ये आवाज उठी कि ये हुसैन झूठ बोल रहा है। अल्लाह अल्लाह जाने इमाम को किस लक़ब से पुकारा गया। ये रसूल का नवासा है, ये अली का बेटा है। हुसैन को कह रहे हैं मुसलमान ये झूठ बोल रहा है, ये असगर के बहाने खुद पानी पीने आया है। एक मर्तबा इमाम हुसैन ने जलती हुई रेत पे अली असगर को लेटा दिया और लेटा के कहते तुम्हें ये लगता है मैं अली असगर के बहाने खुद पानी पी लूंगा? आओ तुम अपने हाथ से अली असगर को पानी पिला दो। लेकिन कोई आवाज ना आई, बस एक आवाज आई, आईना आईना हुरमुला। एक तरह कलाम अल हुसैन, हुरमुला कहाँ हो? तुम अली हुसैन के कलाम को मुनक़ता कर दो। इतना सुनना था। हुरमुला ने चिल्ले कमान में तीर जोड़ा, चिल्ले कमान में उधर हुरमुला ने तीर जोड़ा। इमाम हुसैन ने अली असगर को बढ़ के उठा लिया और कहा बेटा तुम भी तो शुजाअत घराने के हो, बेटा तुम भी तो शुजा घराने के हो, अपने जवाब को मुनक़ता कर दो। जनाब अली असगर ने अपनी सूखी हुई जुबान सूखे होठों पे फेरी, फौजे आधा मुंह फेर कर रोने लगी। आवाज हो ए हुरमुला कहाँ हो? जल्दी तीर चलाओ वरना कयामत बर्पा हो जाएगी। अली असगर की इन सदाओं पर अली असगर ने इधर जबान फेरी, उधर हुरमुला ने चिल्ले कमान में तीर जोड़ा। तीर चलता हुआ सनसनाता हुआ इमाम हुसैन के बाजू की तरफ जा रहा था। अली असगर ने हुमक कर तीर को अपने गले पर लिया। इमाम हुसैन ने अपने चुल्लू में अली असगर के खून को लिया, चाहा आसमान की तरफ फेंकना। आसमान से आवाज ये मौला अगर एक कतरे ना हक भी आसमान पे आ गया ता कयामत बारिश ना होगी। इमाम हुसैन ने चाहा जमीन की तरफ फेंका तो जमीन से आवाज ये मौला अगर एक कतरे ना हक भी जमीन पर आ गया ता कयामत दाना ना उगेगा। हुसैन ने कहा इनकार आसमां को है राजी जमीन नहीं, असगर तुम्हारे खून का ठिकाना कहीं नहीं। वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू वयन्क़लिबुन अला निअमतिल्लाहि वल क़ौमिस सालिमीन। मातम हुसैन।